طوطے بول چکے ہیں، طوطے بول رہے ہیں، طوطے بول چکے ہیں، طوطے بول رہے ہیں۔ ہاں سر، تھینک یو سو مچ۔ معافی مانگ رہی ہیں جو آپ نے لفظ بولا تھا؟ سر میں تو آپ کو تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں آپ کو دھمکی دوں سر، میری اتنی مجال سر، ماں اکڑی ماں غریب ایم پی اے ماں کہتے تھا آپ کو آخری 5 منٹ مل رہے ہیں۔ سر میں نے اپنے الفاظ واپس لیے، جتنا اچھا جیسچر دکھایا ہے میرے بھائی نے، مہربانی مجھے مہربانی سر آگے چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مالیاتی بحران کا شکار سندھ حکومت کی بڑی سخاوت بھی تو دکھا دوں نا کہ کچھ سخاوتیں بھی کی ہیں۔ سنیے، غور سے سنیے، اومنی گروپ کی کمپنی کو بجلی گھر کے لیے 9 ارب کا مالیاتی بندوبست کر کے دیا، میں نے نہیں دیا۔ اور اس میں شامل کون ہے؟ اس میں ہمارے سی ایم صاحب، ان کی دستخط سے یہ ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہی، جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی۔ لیکن 9 ارب اس خاص کمپنی کو دے کر میری تھر کے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن سر میں کہتی ہوں، فکر ناٹ، آئی نیب آئی۔ آئیے سر، اس حکومت کے کارناموں میں سے ایک اور کارنامہ، سندھ پبلک سروس کمیشن جیسا ادارہ جو ایک رہ گیا تھا، اسے بھی رشوت کی نظر کر دیا گیا۔ نااہل حکومت نے اسے بھی نہیں چھوڑا، رشوت لے کر من پسند اور رشتہ داروں کو پاس کرایا گیا ہے۔ سر، جمعہ چانڈیا کو ہٹا کر اپنا خاص آدمی امتیاز جاگیرانی کو لگا کر اپنے من پسند افسران رکھے جائیں گے۔ لیکن سر، طوطے بول چکے ہیں، طوطے بول رہے ہیں۔ آئیے سر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، آپ کو تو میں سمجھتی تھی کہ ایک دفعہ سی ایم بننے کے بعد آپ دوبارہ کوئی اچھے کام کریں گے، لیکن سر جب میں نے یہ سنا تو میں حیران رہ گئی۔ انوکھا تقرر نامہ، انوکھا آرڈر نکالا انہوں نے کیا کیا؟ 2 سال بعد 30 جون 2020 کا آرڈر نکال دیا۔ 19 گریڈ پر تعینات کنسلٹنٹ، اس کو 2 سال آگے کا دے دیا۔ یہ کنسلٹنٹ کون ہے آگے آ کے یہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن سر، سائیں تو سائیں کے ملازم بھی سائیں، واہ سائیں۔ سر میں نے بجٹ بک میں دیکھا، ہر سال 5000 اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز ختم کرنے کے لیے اربوں رکھے جاتے ہیں۔ اگر ان اسکولوں کو 4000 سے ضرب دیں تو 44,000 اسکول بنتے ہیں۔ پھر تو سب کی A1 گریڈ کنڈیشن ہونی چاہیے نا چیئرمین صاحب، آپ خود سوچیں۔ مگر نااہل تعلیم کا محکمہ اپنے کرپٹ افسران کی وجہ سے بار بار، ایک تو حکومت منسٹر بدلتی رہی، آج تک نہ وہاں دیوار ہے، نہ چھت ہے، نہ بیسک فیسلٹیز ہے۔ بلکہ سر شرم آتی ہے مجھے کہ یورپی یونین نے 25 ارب دیے، وہ بھی گڑکا گئے، لیکن کوئی بات نہیں، فکر ناٹ، آئی نیب آئی۔ اگر تعلیم پر نظر ڈالوں تو 1200 ارب رقم خرچ ہو چکی ہے یہ نااہل محکمہ۔ 5000 اسکول اب بھی بند ہیں، اساتذہ نہیں ہیں۔ پوری سندھ میں سردار شاہ صاحب ایک ماڈل سرکاری اسکول تا دیکھا رہے ہو، بھلا یو بدھایو تہاں وارے اسکول جے میں تہاں پانچی نیانی کے داخلو کرایو، آپ پلیز مائنڈ اپ کر لیں، 3 منٹ ہو گئے آپ کے، باقی 2 منٹ ہیں۔ تہاں ساتھ نہیں سگی۔ سر ابھی 2-3 پیجز ہے، میں اینڈ کر دوں۔ نہیں 2-3 پیجز نہیں، آپ کو صرف 5 منٹ کی پرمیشن تھی۔ سر مجھے آتا نہیں فن، سر جھکا کر بات کرنا، مجھے آتا نہیں فن، سر جھکا کر بات کرنا۔ میں حق پر ہوں تو گردن کٹا دینے کی قائل ہوں۔ سر خوشامد کی انتہا، میں یہ وہ بات کہہ رہی ہوں جو سنے غور سے کہ خوشامد کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اتنا انسان گر سکتا ہے میں نہیں سوچ سکتی۔ سر وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، ان ہستیوں کی مثالیں دے کر
अपने कायदीन की मिसाल देते हो, खुदा की कसम इतना गिरा हुआ मैंने आपको नहीं समझा था। बड़े अफसोस की बात आपके पास 1 मिनट है और सर, हुकूमत सिंध के अकाउंट्स में 1.867 बिलियन ज़कात के रुपए गायब हैं। ज़कात सिंध हुकूमत ने करप्शन में अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ दिए। वाह साईं वाह, होशियारी चालाकी सिंध के माजूर अफ्तार। खुदाया अल्लाह साईं माजूरन के त छड़े रहो, हा उन्हनि खे भी ठोको। सर मैं ज़कात उशर की चेयरपर्सन रही हूँ। सर सिलाई मशीनें 12,000 जी सिलाई मशीन किन हजारन में विकणी आया इस बाजारन में। खुदा जी पना, पर कोई बात नहीं, फिकर नॉट, आई नैब आई। सर आखिरी पेज वाइंड अप, आपका खत्म होने वाला है। ये लास्ट शेर बात। पढ़ने की भी एक अंदाज होते हैं। अभी जल्दी मेरे शेर बाद खत्म करें, आपका बस टाइम खत्म कर रही हूँ। मेरे बाद जिसका आप नाम लेंगे उनका अंदाज भी देखिएगा। सर मैं तो बहुत डरती हूँ, कांपती हूँ। जब वो तकरीर करेंगे तो मैं तो बाहर चली जाऊंगी। सर अशार पढ़ने का भी एक होता है, मैं एक नज़म पढ़ के अपनी जगह लूंगी। ये आपके कायदीन के लिए है, जरूर सुनिएगा। शायर के साथ माजरत के साथ, साहिबे इक्तदार के जरा कमालात तो देखिए, साहिबे इक्तदार के जरा कमालात तो देखिए। हो जाती है सफेद वो आमदन जो स्याह होती है। कॉल से मुकर जाएं तो झूठ न जानिए, ये कॉल से मुकर जाएं तो झूठ न जानिए। इनकी सियासत की भी ये एक अदा होती है। अच्छा, थैंक यू जी। सर बस 4 लाइनें। यहाँ पिदर पलते हैं, यहाँ पिदर पलते हैं फर्जंदों के माल पर, यहाँ पिदर पलते हैं फर्जंदों के माल पर। ऐसी कफालत में यारो दुनिया में कहाँ होती है। थैंक यू जी। बस सर 2 शेर आखिर के। वफा शुआर हैं चमचे, वफा शुआर हैं। आप जल्दी प्लीज वाइंड अप करें, आपका टाइम पूरा हो तेरे चुका है। ए बिलावल, मगर नाम एहतिसाब पर क्यों इनकी रूह फना होती है। ओके जी, थैंक यू। मुनव्वर वसान साहब। मरहूम के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुर्तजा बलोच तो चले गए, लेकिन उनके जनाजे में हजारों की तादाद में लोग थे। तो क्या मुर्तजा बलोच सिंध का जाया था, और जो दूसरे गरीब लोग हैं वो सिंध के जाए नहीं है? उनके लिए आप उनके दफनाने के लिए आप उनको नहीं आने देते, आप उनके रिश्तेदारों को उनकी शक्ल दिखाने नहीं देते, क्यों? ये दोहरा मयार क्यों? दूसरी बात मैं आपसे पूछती हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, जो आज रिकॉर्ड पे है कि जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर्स ने, वो कहते हैं अगर सरकारी अस्पताल इस काबिल नहीं है तो आपने इंडिस अस्पताल और आगा खान हॉस्पिटल को 5 अरब, पता नहीं 2 अरब या 3 अरब जितना भी पैसा आपने उधर क्यों दिया? हमारे सरकारी अस्पताल पर आपको एतमाद नहीं था? हमारे डॉक्टर्स को आपको एतमाद नहीं था कि आपने इंडस को ऑन बोर्ड लिया या आगा खान को ऑन बोर्ड लिया? अभी आपने अपनी तकरीर में कहा कि हमने आगा खान से ट्रेनिंग करवाई, क्यों? आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। और खुदा जो वास्तो था 12 सालन का रूल था क्यों? हिन हुकूमत ते 12 साल का वठी ता रूल था क्यों? उन जे बावजूद तहां हिते हेल्थ जे हवाले सां मुझो टैलेंटेड वजीर आला ऐं उन जो टैलेंटेड मुशीर अतलात जेको खटी आयो आहे, अलाए केतिरा वोट खटी आयो आहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ते प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इहा प्रेस कॉन्फ्रेंस वरी मीडिया थे ॾेखारी वञे, यानी एप्पल फोन, आईपैड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हिननि ते वेही था प्रेजेंटेशन ॾेई सिंध जी आवाम खे ईअं तरक़ी ॾींदो छा जो कमरनि में वेही आईपैड ते कैलकुलेशन करे सिंध जी आवाम खे कोरोना सां तव्हां बचायो? सिंध में 5 सालनि अंदरि 308 अरब ख़र्च थिया, उन जे बावजूद अक्सर अस्पतालुनि में आईसीयूस कोन्हनि, वेंटिलेटर कोन्हनि, टेस्टिंग मशीन कोन्हे, ये तमाम सहूलतूं नापैद। अक्सर अस्पतालनि में एतिरी बिस्तरनि जी खोट आहे जो माण्हू ॿाहिरि हेठि ज़मीन ते वेही पंहिंजो इलाज था कराइनि, ऐं तव्हां
निजी अस्पतालुनि में इलाज था करायो। वाह वाह वाह। हे 12 सालनि में हिकिड़ी सरकारी अस्पताल अहिड़ी न कयव जंहिंमें आसिफ अली ज़रदारी खे